ഓക്കെ, ഇത് തിയറം 14ലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പൽ, ഐഡിയൽ ഡൊമെയിന്, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ, മൾട്ടിപ്പിൾ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്ര പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. റിംഗ് ആർ ഇസ് കോൾഡ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ ഡൊമെയിൻ. PID എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോം നമ്മളെപ്പോഴും പറയും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൊമെയിൻ ഇൻ വിച്ച് എവരി ഐഡിയൽ ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ എന്താണെന്നൊക്കെ കണ്ടു. ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ എലമെൻ്റ് ആണത്. ഇനി ഒരു റിങ്ങിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ ഡൊമെയിൻ എന്ന് വിളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിങ്ങിലെ എല്ലാ ഐഡിയൽസും പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ ആയിരിക്കണം. കാരണം അതിൽ ഓരോ ഐഡിയലും ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. സോ അങ്ങനത്തെ ഡൊമെയിൻസിനാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ ഡൊമെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുക. Note Theorem 13 shows that if F is a field, then f of x is a PID. Theorem 13 പറയുന്നത് if f is a field, then every ideal in f of x is a principal ideal എന്നാണ്. സോ എഫ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ എവറി ഐഡിയൽ ഇൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും? പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ ഡൊമെയിൻ ആയിരിക്കും. സോ ഫ്രം തിയറം 13 we can say if f is a field, then f of x is always a PID. This is an important result. If you are asked to show this result, then you have to prove theorem 13 itself. Okay. Definition. Let R be a ring. If R is element of R, then R divides S. R divides S means we can say in other words S is a multiple of R. Then if there exists an R dash belongs to R, with R dash is equal to S. The definition is clearly trivial. R divides S means S contains R. So S can be written as R into some R dash. Okay. By notation, this means R divides S, we write like this. Okay. Next is the definition of greatest common divisor. These definitions are all you have studied in the abstract algebra paper. Let R be a domain and let f of x, g of x, element of the polynomial ring R of x. The greatest common divisor, or in short GCD, of f of x and g of x is again a polynomial d of x in R of x such that it satisfies the three conditions. So d of x is said to be the greatest common divisor of f of x and g of x if it satisfies these three conditions. That is, d of x is a common divisor of f of x and g of x. From the name greatest common divisor itself, it is clear d of x is a common divisor of both f of x and g of x. That is, d divides f and d divides g. And from the name itself, we have to say it should be the greatest common divisor. So it should be the greatest of the common divisors. So if second condition is if c of x is any common divisor of f of x and g of x, then c of x should divide d of x, or d of x is a multiple of c of x. Since d of x is the greatest common divisor, if there is any common divisor c of x exists, then this c of x should divide d of x. Then only d of x becomes the greatest. Okay. D of x is monic. This is important. Third condition is this greatest common divisor is always a monic polynomial. Monic polynomial means highest power inde degree 1 ആണ്. ഇപ്പം ഒരു പോളിനോമിയൽ അതിനകത്ത് x⁻6 ആണ് അതിനകത്ത് ഹയസ്റ്റ് പവർ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1 ആയിരിക്കണം. ഹയസ്റ്റ് പവറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1 ആയിരിക്കും. 6x⁻6 അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റില്ല. x⁻6ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കണം. സോ ഹയസ്റ്റ് പവറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1 ആയിരിക്കണം. അതാണ് മോണിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത നോട്ട് നോക്കുക. വി റൈറ്റ് ഡി ഓഫ് എക്സ് GCD ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് f,g എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇത് വായിക്കുന്നത് GCD ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി എന്നാണ്. ഓക്കെ. ഇഫ് GCD FG is equal to 1, it means GCD of f and g എന്നാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത്. ഇഫ് GCD of f and g is equal to 1, then f and g are relatively prime. GCD of f and g is equal to 1 means എന്താണ്? ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ അതിൻ്റെ 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്? എഫും ജിയും എന്തായിരിക്കും? റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് റിമാർക്ക്, ഇത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിമാർക്സ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും നെക്സ്റ്റ് തിയറം 14 നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ തിയറം 14 പ്രൂഫ് പറയാൻ നേരത്ത് ബൈ റിമാർക്ക് 1 ബൈ റിമാർക്ക് 2 എന്ന് പറയും. പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ റിമാർക്ക് 1ഉം റിമാർക്ക് 2ഉം ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ. സോ ഇത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇഫ് A1 A2 എക്സെട്ര AN ആർ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ റിംഗ് ആർ, നമ്മൾ റിങ്ങിലെ കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ്. ദെൻ I ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയാം. ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ അല്ല, നമ്മൾ വീണ്ടും 6 എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുന്നത്. R1 A1 പ്ലസ് R2 A2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് Rn AN, വേറെ റിങ്ങിലെ തന്നെ എലമെൻറ്റ്സ് I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 2 എക്സെട്ര AN ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് A1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ A1 A2 എക്സെട്ര AN. ദ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ സെറ്റ് A1 A2 എക്സെട്ര AN.
സോ A1 A2 നമ്മളൊരു റിങ് എടുക്കുന്നു, അതിനകത്ത് കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു, ദെൻ A1 A2 എക്സെട്ര AN. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ A1 A2 എക്സെട്ര AN എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് R1 A1 പ്ലസ് R2 A2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് Rn AN വേർ Ri എലമെൻറ്റ് ഓഫ് R തന്നെ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ലെറ്റ് F be a field, then every non-zero principal ideal in f of x can be generated by a monic polynomial. നമ്മൾ F ഒരു ഫീൽഡ് എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവറി ഐഡിയൽ ഇൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോണിക് പോളിനോമിയൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ റിമാർക്ക് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം എവറി ഐഡിയൽ ഇൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയലാണ്. ആ ഓരോ പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മോണിക് പോളിനോമിയൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ മീൻസ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ്. ആ സിംഗിൾ പോളിനോമിയൽ ഇവിടെ മോണിക്കായിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, തിയറം 14. ലെറ്റ് എഫ് ബി എ ഫീൽഡ്, ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് ജി ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. സോ എഫ് ഒരു ഫീൽഡ്, ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിലെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് പോളിനോമിയൽസ് എടുക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സും, അതിലൊരെണ്ണം നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ ജി സി ഡി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഡി ഓഫ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോളിനോമിയൽസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിനോമിയൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ജി സി ഡി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ്, ജി സി ഡി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ജി സി ഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിനെ ഞാനിവിടെ ഡി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചെന്ന് വിടാം, ജി സി ഡി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ്. കൂടാതെ ആ ജി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ മീൻസ് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദെർ ആർ പോളിനോമിയൽസ് എ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ബി ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് ഈ ഡി ഓഫ് എക്സിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ജി സി ഡി ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി ആയിട്ട്, ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഡി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ മീൻസ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? എ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബി ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. സോ ഈ തിയറം പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീൽഡ്, നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ രണ്ട് പോളിനോമിയൽസ് എടുക്കുന്നു. അതിലൊരു പോളിനോമിയൽ സ്ട്രിക്ട്ലി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി സി ഡി ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ആ ജി സി ഡിയെ നമുക്ക് എഫിൻ്റെയും ജിയുടെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ. പ്രൂഫ് നോക്കാം. ബൈ റിമാർക്ക് 1 പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? റിങ്ങിലെ കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ A1 A2 എക്സെട്ര AN ആണെന്ന്. സോ ബൈ റിമാർക്ക് 1 I ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിംഗ് ആണല്ലോ, ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. സോ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സും ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിലുണ്ടെന്ന് തിയറത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കാം. I ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ്. അതിൽ എയും ബിയും എവിടുത്തെ എലമെൻറ്റാണ്? ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്. ഈസ് ആൻ ഐഡിയൽ ഇൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ്. റിമാർക്ക് 1 ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. ക്ലിയർലി I കണ്ടെയ്ൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ്. I എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐക്കകത്ത് എന്ത് കാണും? എഫ് ഓഫ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സും കാണും. അതെങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിംഗ് അല്ലേ, അതിനകത്ത് അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയ 0യും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയ 1ഉം ഉണ്ട്. സോ അത് തന്നെയായിരിക്കും പോളിനോമിയൽ റിംഗ് വരുമ്പോഴും വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എ ഓഫ് എക്സ് 1ഉം ബി ഓഫ് എക്സ് 0യും ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്താവും? എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാവും. സോ അത് ക്ലിയർലി ഐക്കകത്ത് വരും. അതേപോലെ എ ഓഫ് എക്സ് 0യും ബി ഓഫ് എക്സിന് 1ഉം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നാവും. സോ അതുകൊണ്ട് ജി ഓഫ് എക്സും ഐക്കകത്ത് കാണും. സോ ക്ലിയർലി I കണ്ടെയ്ൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ്. ഇനി എഫ് ഈസ് എ ഫീൽഡ്. സിൻസ് എഫ് ഈസ് എ ഫീൽഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു PID ആണ്. നമ്മളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. എഫ് ഈസ് എ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയറം 13 വെച്ച് എന്താണ്? എവരി ഐഡിയൽ ഇൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് PID ആവും നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത നോട്ടിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ I എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ഇൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ I എന്തായേ പറ്റുള്ളൂ? അത് എഫ് ഓഫ് എക്സിലൊരു ഐഡിയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ I ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ ആയേ പറ്റുള്ളൂ. സോ I ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ. ദെൻ ബൈ റിമാർക്ക് 2 പറയുന്നത് എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സിലെ എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയലും ഒരു മോണിക് പോളിനോമിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോണിക് പോളിനോമിയലാണ്. സോ ദെൻ ബൈ റിമാർക്ക് 2, ആ റിമാർക്ക് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ബ്രാക്കറ്റിലൂടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രൂഫ് എഴുതുമ്പോൾ റിമാർക്ക് 1ഉം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. there exists a monic polynomial d of x with I is equal to എന്തായിരിക്കും? ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഡി ഓഫ് എക്സ്. സോ ഇതിന് 1 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. 1 എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഞാനിവിടെ നമുക്ക് ഡി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണിക് പോളിനോമിയലാണെന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ജി സി ഡി ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, അത് ഈക്വൽ ടു ഡി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും. സോ അത് ജി സി ഡി ആണെങ്കിൽ ഡി ഓഫ് എക്സ് ജി സി ഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി സി ഡിയുടെ 3 കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ അവസാനത്തെ കണ്ടീഷനാണ് മോണിക് പോളിനോമിയൽ എന്നുള്ളത് ഡി ഓഫ് എക്സ്. സോ അതിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ 1 എന്ന് കൊടുത്തത്. ഇനി
സിൻസ് ഡി ഓഫ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഡി ഓഫ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ഓഫ് എക്സ് എന്തിനകത്ത് കാണും? ഐക്കകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഡി ഓഫ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത്. സോ ഐയിലൊരു എലമെൻ്റാണ് ഡി ഓഫ് എക്സ് എങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഐയെ? എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡി ഓഫ് എക്സിനെ? ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഞാൻ ഇനി ആ പോളിനോമിയലിന് പേര് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ, ഓഫ് എക്സ് അങ്ങ് കളയുവാണ് എഴുതി പോകാനുള്ള എളുപ്പത്തിന്. സോ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ഡി ഓഫ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ ആയതുകൊണ്ട് ഡി എങ്ങനെ എഴുതാം? എ എഫ് പ്ലസ് ബി ജി എന്ന് എഴുതാം. ഫോർ സം എ ഓഫ് എക്സ് ബി ഓഫ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി സിൻസ് എഫ് ആൻഡ് ജി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എഫും ജിയും ഐക്കകത്തുണ്ടെന്ന്. സോ എഫ് ആൻഡ് ജി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ ആണ്. ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഡി ആണ്. സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എഫും ജിയും എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഡി, പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയലിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്താണ്? ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആർ എ, സച്ച് ദാറ്റ് ആർ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആകുന്നു. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എഫും ജിയും എന്താണ്? സം പോളിനോമിയൽ ഇൻറ്റു ദിസ് ഡി ഓഫ് എക്സ് ആണ്. സോ അതായത് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി എന്ന് അവിടെ കിട്ടത്തില്ലേ? കാരണം എഫും ജിയും ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഡിയിലുണ്ടെങ്കിൽ എഫിനെയും ജിനെയും എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സം പോളിനോമിയൽ ഇൻറ്റു ഡി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, രണ്ടിനെയും ആ സം പോളിനോമിയൽ എഫിനും ജിക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിനകത്തും ജിക്കകത്തും എന്തുണ്ട്? ഡി ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? എഫിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, ജിയെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡി ഈസ് എ കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി. സോ അതിന് 2 എന്ന് കൊടുക്കുവാണ്. ഡി ജി സി ഡി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ജി സി ഡിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ്? കോമൺ ഡിവൈസർ ആയിരിക്കണം. ഇനി എന്തും കൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. മോണിക് പോളിനോമിയലാണെന്നും കിട്ടി ഡി, അതേപോലെ ഡി കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി ആണെന്നും കിട്ടി. സോ ഡി ജി സി ഡി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തും കൂടെ കിട്ടിയാൽ മതി? വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ഡിവൈസർ സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സി ഡിവൈഡ്സ് ഡി എന്നുകൂടെ കാണിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ്, മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ. സോ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫൈനലി ഇഫ് സി ഈസ് എ കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സി ഡിവൈഡ്സ് ജി എന്ന്. സോ സി കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി മീൻസ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് സി ഡിവൈഡ്സ് എഫ് ആൻഡ് സി ഡിവൈഡ്സ് ജി. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ എഫിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എഫിനകത്ത് ഈ സി കാണും. സോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സി ഡാഷ് ആൻഡ് ജിയെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി 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 ഡബിൾ ഡാഷ് ഫോർ സം സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സി ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇനി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എഫ് പ്ലസ് ബി ജി എന്ന്. സോ അതെടുക്കുകയാണ്. ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എഫ് പ്ലസ് ബി ജി. ഇവിടെ നമുക്ക് എഫിൻ്റെയും ജിയുടെയും കിട്ടി, അത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സി ഡാഷും ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സി ഡബിൾ ഡാഷും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ രണ്ട് ടേംസിലും സി വരുന്നുണ്ട്. സി കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നു. സോ സി ഇൻറ്റു എന്താവും? എ സി ഡാഷ് പ്ലസ് ബി സി ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നാവും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിക്കകത്ത് എന്തുണ്ടെന്ന് കിട്ടി? സിയുടെ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി. സോ എന്ത് പറയാം? സി ഡിവൈഡ്സ് ഡി. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? സി ഈസ് എ കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി എന്ന് എടുത്തപ്പോൾ സി ഡിവൈഡ്സ് ഡി എന്ന് കിട്ടി. സോ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനും കിട്ടി, ജി സി ഡി ആവാനുണ്ട്. സോ ഹെൻസ് ഫ്രം 1, 2 and 3 നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ദ ജി സി ഡി ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഡി എ നമുക്ക് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പിന്നെ തിയറത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം. അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി? എ എഫ് പ്ലസ് ബി ജി എന്ന് എഴുതിയായിരുന്നു. ഡി ഓഫ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. സോ നമുക്കെല്ലാം കിട്ടി. ക്ലിയർലി പ്രൂഫ് തീർന്നു. ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് ബി ജി ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെയും കിട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവസാനം എടുത്ത് പറയാത്തത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതൊന്നുകൂടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് എഫ് പ്ലസ് ബി ജി എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ കണ്ടീഷൻ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പ്രൂഫ് ഈസ് ഓവർ.